بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. ولجميع الأولياء التسعة الشهداء الصالحين، وخصوصا إلى جميع مشايخنا ولجميع أساتذتنا الأحياء منهم والأموات، لهم الفاتحة. وخصوصا إلى صاحب المولد الحبيب عمر بن حفيظ بن شيخ أبو بكر، له الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان، حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا، من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهانا، قد كان يومر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا، وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان، والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا، واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا، فهناك كف علم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا، وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا، وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزانا، ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت، ودنا المخاض فأسرعت رضوانا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته صلى الله عليه. وتجلت الأنوار من كل الجهات، فوقت ميلاد المشفع حانا، وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى، ظهر الحبيب مكرما ومصانا، محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد صل عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
شملنا بالمصطفى واعطينا بكل مقمى وكفينا كل البلايا وادفع الآفات صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan muliakan al-mukarramun, bapak-bapak para tuan guru, terkhusus akhina fillah al-mukarram Kanda Tuan Guru Haji Kasbul Anwar hafizahullahu ta'ala, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh tamu undangan, singkatnya hadirin wal hadirat, sami jamaah majelis pengajian dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan tiang pelungguh, keringanan langkah, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Salawat teriring salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat sami jamaah hafizakumullahu ta'ala. Acara pengajian peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Majelis Haji Muhammad Saleh Al-Mubarak Nahdlatul Watan Abian Tubuh Baru 26 Rajab 1447 Hijriah bertepatan dengan 14 Januari 2026 Miladiah, dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Untuk lebih barokahnya, mari kita buka dengan sama-sama melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh yang terhormat akhina fillah al-mukarram al-ustaz Ahmad Muzanni SPD. Waktu dan tempat disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. ألا تتخذوا من دوني وكيلا. هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.
فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah ta'ala. Sebelum kita sama-sama menyimak pengajian hikmah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tradisi di Nahdlatul Watan, tabarukan untuk kita mengambil barokah, mari kita bertawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita sama-sama membaca Salatul Nahdlatain, qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sairi ikhwanihi al-anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihim al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. لصاحب الحزب والطريقة مولانا أبي المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن مولانا الشيخ توان Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid Al-Anfanani Al-Mashhur ولأصوله وفروعه ولمحبيه. الفاتحة. بسم الله. ثم لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضيين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Dan Fatihah selanjutnya pengiring hadiahan di Pak almarhum Bapak Tuan kami Haji Muhammad Saleh beserta seluruh keluarga yang sampun meninggal dunia. Mudah-mudahan beliau semua diampuni khilaf dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menerima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin, wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Inggih sami jamaah, selanjut mari kita sama-sama menyimak pengajian dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung yang mulia Al-Mukarram Kanda Tuan Guru Haji Kasful Anwar. Waktu dan tempat dewek dawagan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah
القائم بحقوق الله وما ضاقت إلا وفرجها الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang dawet yang hormati dan muliakan ikhwani fillah, ilmu karamun, para tuan guru, para asatiz, para ustazat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para penginsir, bapak-bapak kepala lingkungan, RT, RW, para hadirin dan hadirat, jemaah kaum muslimin muslimat, majelis ilmu dan majelis zikir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan terus berupaya untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita terima hari ini, baik itu jabatan, uang, rezeki, gaji, kesehatan, keafiatan, anak cucu, harta benda, dan semua yang ada pada diri kita adalah nikmat agung, karunia, paice, anugerah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini itu semua sehingga kita sadar bahwa itu ini tidak berdaya apa-apa, bahwa itu ini tidak berdaya kemampuan, bahwa itu ini tidak berdaya nabi-nabi sebenar. Maka menyadari itulah yang namanya kesyukuran. Ini sampun yang matur lain bahwa cerita tentang Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Adam alaihissalam. Manakala diperintah oleh Allah, wahai Adam, bersyukurlah. Maka kemudian Nabi Adam mengatakan, wahai Allah, bagaimana aku akan bersyukur? Sedangkan ketika aku bersyukur, lamun ketahu syukur, lamun ketahu berucap syukur, itu semua datangnya dari dirimu. Maka Allah menjawab, al-ajzu anis syukri syukrun. Manakala engkau memahami betapa lemahnya dirimu, sehingga nafasmu pun engkau sadari bahwa itu milik Allah, kehendakmu adalah milik Allah, perbuatanmu adalah milik Allah, sadar atas itu semua sehingga merasakan kelemahan sendiri, itulah hakikat daripada kesyukuran. Mudah-mudahan malam niki kita semua terus bisa belajar, mudah-mudahan atau belajar untuk terus menjadi pribadi yang bersyukur. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Jadi lamun bicara syukur sekedar ucap kena alhamdulillah, itu burung beo saja bisa. Barang lamun berdoa kedit sakau ngaraos mutajah kena alhamdulillah. Apa beda dengan alhamdulillah itu? Generak beda. Maka alhamdulillah kita ini yang terucap dari mulut itu harus berasal dari keyakinan, keteguhan, dan kesadaran di dalam kalbu. Itulah yang namanya syukur. Nah, bagi pelunggu-pelunggu tiang tak sampun tengaji lebih advance pengaji ke depan. Advance ini lebih lebih kompleks, lebih banyak pendengar. Maka harus tingkatan nilai syukur. Jadi cukup kenali syukur kayak wah kuning. Jangan-jangan kita belum bersyukur. Maka tiap hari, tiap saat, setiap waktu kita evaluasi diri kita. Apakah hari ini kita sudah menjadi pribadi yang bersyukur atau tidak? Mau cek pegawai absa onek dengan turas kelemak subuh onek. Apakah kita sudah mensyukuri hidup kita hari ini? Atau justru kita terlalu repot angan, terlalu repot pikiran. Pikiran, tindang, aku sak pegawai bareh. Apa rencana ke bareh? Sila betindang diri tonek. Mati jujur le awak kemesa. Dengan turas kemana pikiran kita? Kemana hati kita? Pasti pikiran embel lain. Apa rencana kenanya? Kalau meni. Embeli nangan itu. Meleko mangan apa sih nyampah nani kan dia nangan. Tapi tidak pernah terbersit di dalam hati kita begitu bangun. Kalimat pertama, gerakan kalbu yang pertama adalah menyatakan kesyukuran kepada Allah. Lamun lu doang dek teman sempurna si tegawe, maka mati jujur li awak temesa, maka sesungguhnya kita harus masih banyak belajar. Maka teruslah berupaya untuk menjadi manusia yang pembelajar, entah sampai kepada pemahaman tentang Allah atau mati dalam pembelajaran.
Itulah tekad kita. Mudah-mudahan sekali lagi tematur, mudah-mudahan malam ini kita semua bisa terus belajar untuk bisa bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal. Dia mau jam setengah solas kurang 10 menit. Biasa jam 10 tak. Ya pun ibu-ibu ni boleh nulik, boleh tinduk dia ruan. Ngerti yang dah masa kita keng kenyi dia. Saya nak poin sabar tak selesai mi'raj ni kan. Tak mangan, tak besuk. Apa mana kita sudah tulis dah itu. Kita sudah ngaji, kita sudah maulid, baru watak baca yang Ustaz Muzani ini kisah-kisah tentang kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali penting kembali nampak ni tak kena ada marak niki. Inilah kebiasaan guru-guru tiang di Makkah Al-Mukarramah. Waktu ngaji oleh Said Muhammad Said Muhammad Ali bin Abbas Al-Malik Al-Hasani. Beliau niki hampir tiap minggu maulid. Ndek marak maulid berat bahasa 4 kali ni, 4 kali lebih utara Pak dia. Dia maulid tu nasi rasul doang kena maulid. Ndek maulid tu kita baca sejarahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru baca seketik baca si beliau indang terus. Dan beridak tu kemodok dia dalek kenokok tertiwu manakala diceritakan bagaimana Rasulullah dilahirkan oleh ibunya di atas dunia. Dunia sak petang seni kemudian diceritakan menjadi terang benderang karena hadirnya beliau. Maka itu adalah simbol bahwa kehadiran baginda Rasulullah SAW adalah membawa cahaya penerang bagi diri kita. Maka lah mulai atin ni masih petang ida, beciri nate petang. Menggirang kalau nate, petang nate depan. Menggirang girang merik dengan, ya petang nate depan. Lamun jelap lalu nemu, berarti ya petang nate depan. Apa malik dia? Dia ni milih maaf batur, berarti ya petang nate. Sombong, ya petang angan. Kalau hati kita masih petang, jangan-jangan Nur Muhammad belum hadir di dalam kalbu kita. Sebagaimana gelapnya jahiliyah tidak akan bisa terang benderang kecuali dengan hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ia kena maulid senu ngetang diri apakah Nabi sudah hadir di dalam kalbu atau tidak. Kalau belum dia, uli melen berajah. Mbe bukti belum hati ini masih jahiliyah. Mbe kena masih jahiliyah. Para sabar dia meliwat dengan dia julun kemian kita ruan ni manite arak dong nilai batu mokohan sekedip batu kita dong tiang arak dong dan salahan batu. Kalau ketika kita memandang seseorang lamun kita sebuah peristiwa lamun kita sopuk dengan lamun kita apapun yang kita pandang kalau yang nampak itu adalah kejelekannya terus berarti sesungguhnya kita masih jelek. Sebagaimana peluru ketika berkaca yang nampak adalah cerminan kita. Maka kalau kita dengar, kemudian kita nilai dia dengan keburukan, itu adalah cerminan kita. Berarti kita sebenarnya yang buruk. Lagu lemun memandang dia minta kita dengan, ia belik tiang apa unin. Dia balik kendeng melek belik tiang. Lagu Allah tak ada bina belik tiang. Wah tudung kan jaring kan. Maka selamanya kita akan memandang dengan pandangan kebaikan. Dan itulah yang namanya Nur Muhammad sudah ada di dalam kalbu. Ini dibahas tinggi lalu Nur Muhammad macam unin teori. Tapi hati kita masih gelap ya. Nah itulah yang namanya maulid Pak Kalim ya. Menghadirkan, melahirkan baginda Rasulullah SAW di dalam kalbu. Bukan berarti Nabi kemudian berhenti kalau lahir Nabi liatin bukan. Tapi lahirkan nurnya, cahaya terang benderang, ajaran-ajarannya, syariat-syariatnya dan segala bentuk cinta kasih sayang yang telah beliau ajarkan. Nah, lamun tuah tahu cinta, lamun tuah ketahui, lamun tuah hadir Nur Muhammad itu di dalam kalbu, tinggal kita lanjutkan perjalanan ini menuju perjalanan yang lebih mulia. Saya nak lamun lampak untuk supuk-supuk tahu, yang paling penting di dalam perjalanan itu adalah selain peta perjalanan, Google Map-nya adalah cahaya terang benderang. Kami dapat tahu pekelampan atau lain genjelu, saya nggak yang menang. Lamun ke malam berbeda nonton ke pekelampan, wah benar dilan. Maka dalam perjalanan irup telebawun dunia ni kita. Perjalanan hidup kita di atas dunia sampai kepada dimensi yang lain nanti itu butuh cahaya terang benderang dan cahayanya adalah nur baginda Rasulullah SAW. Nah, lamun harap cahaya di dalam hati berarti saatnya kita melanjutkan perjalanan. Nah, perjalanan kita ini ada dua. Sekik perjalanan hidup telebawun dunia. Yang kedua perjalanan hidup di atas dunia ini.
perjalanan di lek bawon dunia ya teparan dari miru ya teparan dari dunia, tapi perjalanan setelah kematian itulah yang namanya perjalanan yang sejati. Nah, dua perjalanan ini kemudian disimbolkan dengan nama syariat dan hakikat. Dan kalau dan kemudian disimbolisasi dalam peristiwa yang dikenal dengan nama Isra dan Mi'raj. Isra ini ya perjalanan lahiriah, dan kemudian Mi'raj ya perjalanan batiniah. Bukan awaknya lagi, yang bukan ndak ngerawas mata, ndak ngerawas pandangan ketika bicara Mi'raj. Tapi kita bicara tentang spiritualitas, hati, rasa, ruhani, dimensi tinggi. Itulah yang disebut dengan nama sama. Sama ini kan artinya satu bahasa lah. Samaun dalam bahasa Arab itu menunjukkan langit dalam bahasa Indonesia. Lagu dalam bahasa Indonesia ini kita serba kekurangan bahasa, hingga terkadang kita paham kalimat dengan. Maka kita menerjemahkan dengan bahasa yang sangat standar. Sama diterjemahkan menjadi langit, padahal sama ini maknanya adalah asal katanya adalah sumuwud. Tapi kena sumuwud tinggi. Masa keparandaran tinggi nu ndek tinggi penggita doa. Ndek tinggi secara zahir doa. Tinggi secara zahir ya apa sak kita tinggi oleh mata. Tapi yang dimaksud itu bukan tinggi itu. Tapi tinggi secara nilai, tinggi di luar nalar. Ndek bau tangkap isi nalar saking tingginya. Lamun bahasa dengan nanya kuning parang, beyond logic kuning parang. Di luar logika, di luar akal, beyond logic. Ndek bau tamu jokota. Itulah yang namanya langit. Bahasa simpel tapi dimensi spiritual yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata, tidak bisa dibahasakan dengan bahasa, tidak bisa diseruntuh, tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Ayaran Mi'raj. Inilah dua perjalanan kita. Nah, lalu perjalanan di dunia aja, tak aja. Bagaimana cara berjalan di atas dunia? Tersebut di dalam firman Allah saya baca baru. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Kita sampai di sana dulu. Ini. Lamun kayak cerita makin peristiwa Isra wahapal. Bilang tahun ngaji Isra. Lamun kayak cerita de Mi'raj saya kecem bedait Nabi Muhammad apa pendait itu biarlah menjadi sejarah. Nanti baca sendiri di Google. Saya cerita makin sampai dia dait di Google. Yang pertama ya, apa pelajaran kita dari kalimat ini? Anggaplah Isra niki, lamun Isra-nya Nabi Muhammad jelas, tidak perlu kita bahas. Itu hanya terjadi pada diri beliau dan tidak terjadi pada nabi-nabi yang lain dan tidak bisa terjadi pada orang lain. Lagu lamun terjadi pada beliau harus menjadi contoh, harus jadi pelajaran untuk kita. Nabi bahasa para ulama tasawuf, Isra adalah lambang simbol perjalanan manusia di bawah dunia. Bagaimana seorang manusia harus menjalani kehidupannya berjalan di atas dunia? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Yang pertama, asra. Nanti kena asra. Asal kata Isra tadi, asra. Nanti kena asra. Asra ini asal katanya saro. Nanti kena saro, lampak mesa. Tapi asra lampak si dengar. Maka dari kalimat subhanalladzi asra, apa yang bisa kita pahami? Bahwa Nabi Muhammad melaksanakan Isra dalam waktu sekejap. Melakukan perjalanan istimewa di luar nalar, di luar akal. Kok bisa terjadi? Bukan kehebatan beliau sendiri, tetapi diperjalankan oleh Allah. Maknanya apa? Itu lamun mele hirup di bawah dunia ini, mele istimewa, mele luar biasa, mele gawe hal-hal hebat. Tidak bisa sendiri, karena kita tidak mampu. Terus bagaimana caranya? Sertakan Allah dalam hidupmu. Iya maknanya. Jangan lupa tentang besida Allah. Apa pegawe? Subur lek balik detek dapat kepek. Mulailah dengan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ingat Nabi Muhammad saja diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Ya kena Isra beda itu. Sara berjalan sendiri. Asra memperjalankan. Tuhan yang memperjalankan. Dan kalau pelungguh yang memulia, merasa di dunia maupun di akhirat, mau melakukan hal-hal yang luar biasa dengan tercapai nih, ngintak doang. Contoh kode yang udah batur safari ya, udah kantor. Lalu lalu ojok kantor UIN samangkin, ya. UIN nani kampus barunya UIN berhadapan kantornya namanya Zara. Layak sak ngepiti ya, makin itu asetnya pira
miliaran nasihat. Lamun selesai haji bersih mau meniki setelah gaji karyawan segala macam 10 miliar mau tiap tahun minimal. Manusia lae kan dia terbayang le akal kembek miskinan dia setiang le Mekah. Tapi kok bisa begitu? Tiba-tiba di luar akal mampu jadi miliarder bisa. Oh itu karena kehendak Allah. Iya, walaupun kalau kita mau punya cita-cita luar biasa, menjadi dengan istimewa, entah diri kita, anak kita, cucu kita, keluarga, menjadi kita luar biasa, menjadi kita tanpa lebawan dunia, menjadi bupati, ya, mungkin. Tapi bagaimana supaya mungkin? Sertakan Allah. Ingat untuk selalu meminta kepada Allah yang akan menjadikannya. Ndek kemampuan temesa. Lamun itu aja cekat berencana apa unit. Dia mentalat mako doang. Apa ini batu rompok tengah ngaji contoh. Dia mentalat mako doang. Tak mulai untung dekat 10 hektar terkenalap. Biaya semeni. Lamun tepanen semeni. Sekali ngopen mau semeni. Mau pira kali ngopen 10 kali ngopen. Pira jatin. Mau meradikan 4 kali uni. Tahu apa yang terjadi? Demen mulai panen mako, mulai ngopen mau jula topan kan mulai terus apa? Mulai kali otak sepilang kan? Karena lupa bahwa kita bisa berusaha, tapi Allah yang menentukan. Berdoa beraya lain nih, Pak Anto, berarti. Berdoa beraya lain nih, Pak Kalim. Macam lintu midang, pijot lintu midang, tahu-tahu kecil menari, dekat balik, kan? Padahal begitu banyak yang kita keluarkan, tapi yang terjadi adalah kehendak Presiden Allah. Itu harus kita sadari. Mau tindang ya meh, dawak tengiring indang. Di antara setiap banyak peristiwa, di antara setiap banyak kejadian, di antara setiap banyak perjalanan nirup teniki, samuk tegawi, sekian banyak rencana. Mari coba kita hitung-hitung, berapa banyak rencana kita yang terwujud, atau justru banyak sekali rencana cita-cita yang tidak pernah terwujud. Karena yang terwujud adalah bukan kehendak kita, tapi kehendak Presiden Allah. Iya jadi sangon tirup dek bawah dunia tegelam tersak pertama baru tertenang jadi manusia. Dia mundek stres terdoa. Dia mesti kita dengan sugihan sekedit si ida terus kedak. Iya dong sugi kita jadi tidak mau lupa kalimat la haula wala quwata illa billah. Dia ganteng Allah yang kasih ganteng. Dia kaya Allah yang kasih kaya. Kan dia kalau nanti dia stres. Ini dengan kita muat lek kesenang kamu meniru muang sahrukan jak. Gagah nunin tu. Stres demikian menguji. Harus cepat-cepat kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ya makna kalimat daripada subhanalladzi asra. Nah, kalau sudah dimulai dengan kalimat itu bahwa ingat tiang pelungguh berdua kemampuan tapi semua itu adalah milik Allah, kehendak Allah, rencana Allah, maka apa yang akan terjadi? Bi'abdihi. Baru pelungguh dia akan dikatakan sebagai hamba Allah. Baru akan kita meraih gelar yang namanya hamba Allah. Ini tergaya-gaya para nanti. Dia oleh tadi sumbangan nih hamba Allah. Cek diri kita apakah kita betul-betul hamba. Betul tak jadi hamba Allah sampai kepada hamba Allah. Hamba Allah itu yang paling tinggi itu yang sejati itu yang bagaimana? Hamba itu orang yang melakukan setiap perintah tuannya tanpa bertanya, tanpa mengulur-ulur waktu, tanpa meminta upah dan tanpa yang lain-lain. Bukan karena takut, bukan karena ingin upah. Kalau dia takut karena kocek ini tepara. Mana dan anak itu balik dia. Beda dengan anak yang nomor sekian Muhammad. Balik lamun ketuaan Muhammad sudah sholat. Nyerepak lamun liman sembahyang. Kembek takut tempuk dengan. Kenapa dia sholat? Takut peribahasa. Maka kalau ada orang mangkit meninguni, kembek sembahyang takut ke neraka. Berarti tidak ubahnya seperti anak kecil. Pikiran kayak beli rambok terdoang, tapi jiwa kita masih kecil. Namun bahasa Syabdul Qadir Jalani Nabi bahasa optiplul ma'ani karena kocek atau orang yang ibadah apa ini kembali ibadah mereka ke surga itu tidak salah, tidak salah, tapi tidak sempurna. Kembali itu tidak ubahnya seperti buruh, enggak pembeda pegawai dan menara upah. Namun dia nara upah aja, Arab mau tidur dia balik apa enggak mau ketimbang dia milik sembahyang, dia sembahyang milik surga orang milik. Tapi hamba sejati itu adalah yang namanya abdun. Itu adalah apa? Sambil orang yang ketika dia berbuat ibadah kepada Allah dia hindang, entah mau dihukum atau tidak, entah dapat upah atau tidak,
Tapi yang dia pikirkan adalah ini perintah Allah. Maka begitu turun perintah itu langsung nyerpak, kercak, unicir dengan nanya, gerak cepat tanpa menunda-nunda. Dia mentempuh si azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa pegawai langsung tepeh. Abu ini kita jago terkadang yang benda main apa tenis meja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan selonda doang muni terkadang. Lupa mulai aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teh terus. Embek. Ini tidak penting ini. Saya sudah dipanggil oleh Allah. Saya ini hamba Allah, bukan hamba tenis meja. Ini jangan deh. Baru juga waktu nih yang kemakat lalu ini. Main tentang diri, evaluasi diri. Betul enggak kita jadi hamba? Atau kita justru menyebut-nyebut itu hanya membuat-buatnya, tapi tidak dari dalam kolbu. Nah, hamba sejati itu bagaimana? Orang yang memahami bahwa hidupnya milik Allah, datangnya dari Allah, kembali kepada Allah. Itu makna asra. Bi'abdi lailan. Nah, nanti kena lailan malam. Apa isyarat yang diberikan dengan kalimat malam ini dalam perjalanan hidup? Bahwa malam ini kan nabi ya. Malam ini gelap, petang kan? Gelap, petang. Malam. Lamun dia narak dile, lamun dia narak PLN, dia ketahuan apa-apa. Dia kita apa terjadi di julun. Dia ketahuan apa terjadi di murid. Bayangkan pelunggut tiang sedang berada di tol tengah gawah satu dan gelap, dia narak PLN. Seandainya jagur sebatur lemuri, dia ketahuan wah. Nah, seorang hamba yang sejati itu kepada Allah ibarat orang yang berada di tengah malam, yang apapun itu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, karena dia tahu yang terjadi besok bukan miliknya, tapi itu adalah milik Allah. Maka dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya patang hati, dia serahkan hanya kepada Allah. Setiap rencananya, rencana itu. Tapi yang terjadi, dia ketahui nilai ma'aru apa. Itu namanya gelap. Itu lambang daripada malam. Lambang penyerahan total kepada Allah. Itu sebabnya sholat yang paling baik, sholat sunat yang paling agung, sholat yang kapan? Sholat yang dikerjakan pada waktu malam. Inna nasyi'atan laili hiya asyaddu waq'aw wa aqwa mukila. Jiwa yang bangun pada tengah malam itu asyaddu waq'aw wa aqwa mukila, lebih dahsyat mengena ke dalam kalbu. Apa pegawai tengah malam, apa pegawai ke malam akan melekat ke dalam kalbu. Maknanya pada kalimat lailan itu adalah apa? Hendaknya hatimu itu seperti pada waktu tengah malam. Apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau lakukan, ada makat di dalam hati. Ya kena. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, untuk membuktikan bahwa perjalanan kita benar, harus dimulai dari masjid, ditutup dengan masjid. Maitindang diri. Begitu kita memulai hari kita hari ini, mulai ke setiap hari kita hidup, setiap hari, setiap malam kita mati kan? Setiap malam kita mati dengan tidur, besoknya kita bangun, pertanda kita memulai hidup yang baru. Pertanyaan saya, begitu kita memulai hidup yang baru, dari mana kita mulai hidup ini? Apakah kita mulai dari masjid, diakhiri dari masjid, atau kita mulai dari mbek? Sila apa? Lamun tempoh si bos besok jam 6 apel di Kemenak. Kuning tekan misalnya ini tiang. Apel di Kemenak. Lah jam 4 letak duras. Tapi padahal kita tahu jadwal waktu sholat itu jam 4:30 subuh. Masih leleh subuh nelor ketindo. Artinya apa? Hidup kita ini belum kita mulai dari masjid, diakhiri dengan masjid. Lamun milih sholat betul-betul dari pajak Allah. Mulailah hidupmu dari masjid, tutup hidupmu dari masjid. Mulailah hidupmu salat subuh di masjid, akhiri hidupmu, perjalanan hidupmu hari ini dengan salat isya di masjid. Tindu. Kalau itu terjadi, barakna haulahu. Apa yang terjadi antara permulaan hidupmu dengan akhir hidupmu? Barakna haulahu. Sekitarnya akan diberkahi oleh Allah. Itu isyarat yang diberikan oleh peristiwa Isra. Saya tidak ceritakan sejarahnya, hanya isyarat. Yang pertanyaan mungkin, hidup ini mau berkah atau tidak? Kalau mau berkah, mulailah hidupmu dari masjid ke masjid. Mulailah hidupmu dengan berserah diri kepada Allah. Pahami bahwa hidupmu adalah hamba Allah. Pahami bahwa engkau tidak punya daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Baru hidup itu barakna haulahu. Berkah, lamunah berkah tirut.
baru siap Mi'raj. Ini lafaz Mi'raj dia. Di mana Mi'raj kita? As-salatu mi'rajul mu'min. Mi'raj kita ada di dalam salat. Baru salat itu akan jadi sempurna. Namun makin gak sembahyang, baca diri masing-masing, imbang diri. Ketika kita salat, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Begitu kita salat, betul wajah kita menghadap kiblat, badan kita menghadap kiblat. Pertanyaannya, hatimu menghadap apa? Apakah menghadap Allah? Atau menghadap bos? Atau menghadap keinginan-keinginannya, atau menghadap nafsunya, atau menghadap apa jadi utangnya, apa jadi lagi. Kalau itu masih belum terjadi, kembali Isra dulu. Itu Mi'raj namanya sholat itu. Kalau Mi'rajnya belum sempurna, cek Isra'nya. Sudah berkah dah hidup ini? Sudah dimulai dari masjid atau enggak? Kalau belum, mulailah dari sekarang. Nah iyalah kira-kira makna daripada kalimat Isra dan Mi'raj. Ada mau baca diri, ya, mana culik masing-masing mungkin begitu kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita membaca diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjalankan Isra ini atau belum? Dan ingat, kita tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan izin Allah. Maka langkah pertama, serahkan dirimu kepada Allah. Itulah ilmu Isra dan Mi'raj. Apa dengan serahkan dirimu kepada Allah? Tawakal. Apa bacaan tawakal itu? Itu dibuktikan pada langit ketujuh ketika Nabi Ibrahim berbasuh. Kan Nabi Muhammad begitu Mi'raj, beliau bertemu di langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa pesan Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad di langit ketujuh? Muhammad sampai yang salam pada umat, mubadai umat semua. Fal tuksir min girasil jannah. Perbanyaklah tanaman surga. Nabi menjawab, wa ma girasil jannah? Apa tanaman surga wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, tanaman surga itu adalah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Jadi relevansi semua peristiwa ini apa? Di awal ayatnya kita diminta untuk tawakal dari makna asra. Di akhir ayatnya kita diajarkan bagaimana cara tawakal. Apa amalan tawakal? Amalan tawakal itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Sempurna noiru. Apa makna la haula wala quwwata illa billah? Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan, dekto begita, dekto berdengar, dekto ngerawas, dekto mangan, dekto kembi-kembi, illa billah, kecuali semua ini dengan izin Allah. Itulah poin daripada Isra dan Mi'raj. Selebihnya cerita, selebihnya sejarah, selebihnya hikayat, tapi isinya yang itu tadi. Ada lemun debu gawe aja, boleh lema aruk langit gua jadi wali. Namun bertahun, namun nendek aja. Mari kita bersama-sama belajar mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah, belajar membumikan kalimat la haula wala quwwata illa billah di dalam kalbu, dan menunjukkan dalam perbuatan kita kalimat la haula wala quwwata illa billah. Pertanyaannya kemudian, bagaimana mewujudkan la haula wala quwwata illa billah dalam perbuatan? Itu tidak bisa kita selesaikan malam ini. Silahkan itu diindang sendiri, permintaan praktek la haula wala quwwata illa billah. Saya ngawah jam 9:30 lebih 10 menit. Batur wadak nguang. Tak kali ngangguk-ngangguk doang lagu do senilan doang lenangan dia. Melen Mi'raj dia. Melen tahe dia. Ane tewe kah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ini mungkin agak berat ya. Bagi yang tidak terbiasa mendengarnya mungkin agak berat. Tapi yang terbiasa ngaji setiap malam Kamis di sini itu perkara biasa. Wah biasa dengar itu. Biasa, tinggal ditambahkan ke dalam khazanah keilmuan dan wawasannya. Mudah-mudahan membangkitkan semangat spiritualitas, dan mudah-mudahan ia jadi modal kita untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kenal Allah, maka akan sayang kepada Allah. Kalau sudah sayang, maka akan cinta. Kalau sudah cinta kepada Allah, itulah puncak peribadatan sebagai hamba kepada Allah. Mudah-mudahan ini semua terwujud pada diri kita, dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dalam menara kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan Allah maafkan atas segala macam khilaf kita, dan mudah-mudahan kita selalu dalam ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam petunjuknya, dalam hidayahnya, dalam ilhamnya, dalam jalannya. Dan mudah-mudahan lamun datang wayan raklah, namun wayan dia meninggal dunia etnunas lah itu sudah Allah. Mudah-mudahan kita semua meninggal dunia dalam iman, dalam Islam, dalam kalimat tauhid, dalam kalimat la haula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati
dalam husnul khatimah masuk surga bighairi hisab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bisirril Fatihah. Al-Maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sabaru doa makin stempel desi doa sabasa Arab, ada yang sak bagus perasaan batu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina warzuqna. Allahumma ihrusna bi'ainika allati la tanam wa khnufna bikanafika alladhi la yuram. Warhamna biqudratika alaina fala nahlika wa anta rajauna wa thiqatuna. Allahumma ya rabbana afrij alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anzil ar-rahmata was-salamata wal-maghfirata wan-ni'mata wal-'afiyata war-ridha والطمأنينة والسكينة والمعرفة علينا وعلى والدينا وعلى أجدادنا وعلى جداتنا وعلى إخواننا وعلى أخواتنا وعلى جميع أقاربنا وعلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin amin. Bismillahil Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin nggih. Nah duduk ni jakan got berubah sama dia ulik binak tahu bau. Nggih wadang dikit rakyat matur sekian dan demikianlah menurut tutur kata yang kurang berkenan, sikap yang kurang pantas. Sekali lagi mohon dimaafkan. Sekian dan demikianlah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah sami jamaah hafizakumullah taala. Sampun yang pelungguh pirengan pengajian. Mudah-mudahan nabi sajari baos beliau bau tepiak jari ilmu. Kemudian mari kita menghambakan kepada Allah diri tiang pelungguh dengan penuh penghambaan ketika tiang pelungguh ibadah, bukan karena takut dan mengharapkan imbalan dari Allah, namun ibadah yang penuh dengan penghambaan. Dan mari kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.